پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام ریاض صادق ہے اور میں گڈ نیوز چرچ بہار کالونی میں بطور پاسبان خدمت کرتا ہوں، اور خدا مجھے اور کئی خدمات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کا شکر ہو اور اس کو جلال ملے۔ میں شکرگزار ہوں آج اس موقع کے لیے کہ میں HBN کے توسط سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا آج کا عنوان ہے ڈیوائن لو، اگاپے، الہی محبت۔ میں پڑھوں گا پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا کافی مشکل ہے، مگر بائبل محبت کے معنی کو بڑی خوبصورتی سے اس قدر آسانی سے سکھا دیتی ہے کہ کم پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ بھی محبت کے اصل معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتا ہے۔ لفظ محبت جو ہے مسیحوں میں خدا کے لیے پائی جانے والی قربت، عزت اور فرمانبرداری کو پیش کرتا ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک ایسا جذبہ جو قریبی عزیزوں اور جنسی اور رومانوی کشش سے کہیں بڑھ کے ہے اور عظیم تر ہے۔ یوں کہہ لیں کہ محبت جو ہے وہ مسیحیت کی بنیاد ہے۔ مسیحیت کی بنیاد محبت ہے اور خدا کا نام محبت ہے۔ محبت غیر جانبدار اور غیر مشروط جذبہ ہے۔ محبت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی جانبداری نہیں ہے۔ محبت خدا کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ محبت کا اصل موجد خدا خود ہے۔ محبت کا سرچشمہ خدا ہے، اور ایماندار کا دل خدا کی محبت کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ خدا ہمارے اندر ہے، خدا محبت ہے۔ اگر وہ ہمارے اندر بستا ہے تو ہمارے چہروں سے، ہماری زبان سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے طرز زندگی سے خدا کی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے اور آنی چاہیے۔ الہی محبت یا اگاپے جسے ہم گریک میں کہتے ہیں، خدا کی یہ محبت جو ہے آسمان سے زمین پر اترتی ہے، اور کیونکہ خدا آسمان پہ ہے اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور خدا مجسم ہو کر اس زمین پر آ گیا، گویا محبت زمین پر آ گئی۔ محبت جو لفظ ہے بائبل مقدس کی بنیاد ہے۔ یوحنا رسول جو خداوند یسوع مسیح کے مقدسہ مریم کی طرف سے رشتے میں کزن بھی تھے، اور یسوع مسیح کے رسول، یوحنا کا بھائی، زبدی کا بیٹا، انہیں محبت کا رسول کہا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اور بائبل مقدس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں جو 3 یوحنا کے خطوط ہیں اور مکاشفہ کی کتاب، ان 5 کتب کا لکھاری جو ہے، یا یوں سمجھیں روح القدس نے یہ جو 5 کتب لکھوائی ہیں یہ یوحنا سے لکھوائی ہیں، اور یوحنا کے خطوط اور انجیل میں ہمیں اور مکاشفہ میں بھی خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب ایک محبت کی بہترین تصویر پیش کرتا ہے۔ روح القدس نے پالوس رسول کے وسیلے سے جب یہ خط لکھوایا تو اس میں محبت کے معنی و مفہوم، اور یوں سمجھیں محبت کو الف سے یہ تک مکمل طور سے کھول کر بیان کر دیا۔ اگر آپ بائبل نہیں پڑھتے، آج وعدہ کریں کہ آپ بائبل پڑھیں گے اور محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محبت کے لیے جو بہترین مشہور ترین آیت ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر ساری بائبل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور دنیا میں بائبل ناپید ہو جائے اور ایک آیت آپ کو زبانی یاد ہو تو سمجھے کہ بائبل مقدس آپ کے دل کے اندر بستی ہے، اور وہ ہے یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کا نام محبت ہے۔ تو آئیے پہلے
اس محبت کی بابت سیکھیں جو خدا ہے اور جو خدا سے صادر ہوتی ہے۔ خدا محبت ہے، کیسے؟ خدا کی محبت کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو تخلیق کیا تو ان کے تخلیق کرنے سے پہلے ان کی تمام ضروریات پہلے سے مہیا کر دی، باغ عدن اور بہت کچھ، روشنی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز ان کے خلق کرنے سے پہلے بنا دی، کیونکہ خدا کو آدم اور حوا سے محبت تھی۔ تو پھر اس کے بعد خدا کی محبت کیسے ہمیں نظر آتی ہے؟ اور وہ نظر آتی ہے خداوند یسوع مسیح کے روپ میں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 8ویں 9ویں آیت میں لکھا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ تو گویا خدا کی محبت کس طرح نظر آتی ہے؟ وہ یسوع مسیح کے توسط سے نظر آتی ہے۔ جب آپ مسیح مصلوب کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح صلیب پر چڑھا، اس نے ہمارے لیے جان دی، اس کے سر کے بالوں کو نوچا گیا، داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، منہ میں تماچے مارے گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اس قدر، اگر آپ پیشن آف کرائسٹ دیکھیں تو اس میں آپ یسوع مسیح کی اس حالت کو دیکھیں گے جو یسایہ بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اس پہ نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں، کیونکہ اس نے آدمیوں کے لیے، انسانوں کے لیے اپنے آپ کو نڈھال کر لیا، وہ کچلا گیا، کراشڈ، ہی واز کراشڈ، کچلا گیا۔ اور یسوع مسیح کا یہ سارا حال اس لیے ہوا کہ خدا کی محبت جو گنہگار سے تھی اس کے لیے یسوع مسیح کو اس نے بھیج دیا، اور یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ تمام بنی نوع انسان کے لیے دے دیا۔ بولے ہاللیلویا۔ تو دوستو، بہن بھائیو، آج کا میرا عنوان ہے لو، محبت۔ اور لو کا لفظ جو ہے جب آپ سنتے ہیں تو بعض لوگوں کی تو باتیں کھل جاتی ہیں اور وہ محبت کے لفظ سے ہی بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن محبت کی جو تصویر دنیا پیش کرتی ہے وہ اس تصویر سے مختلف ہے جو بائبل مقدس پیش کرتی ہے۔ دنیا تو صرف لو جو ہے اس کو دنیاوی معنوں میں لیتی ہے، کیونکہ نفسانی شخص صرف نفسانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ تو میں بیان کر رہا ہوں خدا کی محبت کس طرح ظاہر ہوئی، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کی صلیب کے وسیلہ سے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اس محبت کو کیسے پیش کیا، اس کے لیے میں آپ کو پہلے باغ عدن میں لے کے چلوں گا۔ خدا نے محبت سے آدم اور حوا کو خلق کیا، ان کے لیے سب کچھ جو ان کی ضروریات تھی ان کا بندوبست کیا، اور خدا نے ان کو حکم دیا کہ اس پھل سے نہیں کھانا، شجر ممنوع وہ بن گیا کہ اس درخت میں سے نہیں کھانا جو خدا نے ان کے لیے کہہ دیا تھا کہ نہیں کھانا۔ باقی درختوں کا پھل وہ کھا سکتے تھے، اسے منع کیا اور کہا جس روز تم نے کھایا تو مرا۔ یہ روحانی موت تھی اور جو اس کے کھانے سے آ سکتی تھی۔ موت کا مطلب ہے علیحدگی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی گنہگار ہے جو خدا کو نہیں جانتا، وہ مردہ ہے، کیونکہ خدا اور اس کی علیحدگی ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے اس کی روح اور جسم کی علیحدگی، یہ موت ہے۔ تو آدم اپنی نافرمانی کے باعث، کیونکہ خدا نے کہا اس پھل کو نہیں کھانا، اس نے نافرمانی کی، نافرمانی کے باعث وہ خدا سے علیحدہ ہو گیا، اس کو روحانی طور سے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں سے 2 میں بیان کرنا چاہتا ہوں، خدا کی خوبیاں، اس کے وصف۔ جی، پہلا ہے God is a just God، یعنی خدا عادل ہے، منصف ہے، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑتا۔ جب کہا کہ تو مرا، اگر تو نے گناہ کیا تو مر جائے گا، خدا سے علیحدہ ہو جائے گا، تو خدا اپنے قانون کو نہیں توڑتا۔ لہٰذا جو ہی شیطان سے نافرمانی ہوئی، خدا نے اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا، گویا وہ موت میں چلا گیا، زندگی میں سے نکل کے موت میں چلا گیا، برکت سے نکل کے لعنت میں چلا گیا، بلندی سے پستی میں چلا گیا، خدا سے علیحدہ ہو گیا۔ اور خدا نے یہ کیا کیونکہ خدا گنہگار کو ہرگز بری نہیں کرتا اور نہیں کرے گا گنہگار کو، لہٰذا اس نے نہیں کیا، اسے نکال دیا۔
लेकिन खुदा का एक और वस्फ है और वो ये है, गॉड इज लव। बोले हालेलुया। खुदा मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत की खूबी हमें ये नजर आई कि खुदा ने दुनिया में पहले शरीयत को भेजा, फिर नबियों को भेजा, और उन शरीयत और नबियों के मार्फत खुदा की मोहब्बत नजर आई कि खुदा गुनाह की पहचान दिलाता रहा और लोगों को अंबिया की मार्फत ये पैगाम देता रहा कि वो गुनाहों से बाज आए, अपने गुनाहों से फिरें, अपने गुनाहों से तौबा करें, और वो कुर्बानियाँ देते, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर दे, किसी तरीके से खुदा उनके गुनाह को माफ़ कर दे। लेकिन होता क्या था कि वो बार बार गुनाह करते और गुनाह में पड़े रहते थे, कोई मुस्तकिल हल नहीं था। लेकिन क्या हुआ, खुदा की मोहब्बत का तकाजा ये है कि आखिर में खुदा ने अपने बेटे यस्सु को भेजा, गोया खुदा मुजस्सम होकर आया और उसने बनी इंसान के गुनाहों के लिए अपना ही कफारा दे दिया। बोले हालेलुया। तो यस्सु मसीह की मोहब्बत देखने के लिए हमें पता चलता है कि जब यस्सु आया 3.5 साल उसने मुनादी की, बदलों को निकाला, गुंगों को बोलने के लिए जुबान दी, बहरे उसकी मौजज़ात से बोलते थे, लंगड़े चलते थे और मुर्दे जिंदा होते थे। हालेलुया। और यहाँ तक कि हवा और पानी पे इख्तियार रखता था, वो नेचर पे कंट्रोल रखता था। जिस्मानी सूरत में आकर वाहिद खुदा जो कामिल इंसान और कामिल खुदा के रूप में ज़मीन पे था, इस ज़मीन पे रहा। और बिल आखिर जब यीशु मसीह ने 3 साल मुनादी की और लोगों को समझ दी कि वो शागिर्द जान ले कि आखिर गुनाह के कफारे के लिए उसे अपनी जान को देना ही होगा, तो फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया और हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर ले लिया। यशायाह कहते हैं कि अगर हम उस पर निगाह करें तो कुछ उसका जुमाल नहीं। वो आदमियों में हकीर, मर्द गमनाक, रंज का आशना हुआ, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि गुनहगार की निजात, गुनहगार के कफारे, गुनहगार के फिदिये के लिए कोई पाक होना चाहिए कि वो गुनहगार का कफारा बने। दुनिया में अंबिया जो थे वो भी इंसान हैं, और अंबिया जो हैं और आम इंसान, क्योंकि लिखा है कि बाइबल में सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सिर्फ एक है जिसने गुनाह नहीं किया, जो कामिल खुदा कामिल इंसान था, उससे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। और वो इसलिए दुनिया में उसने अपने आप को पस्त कर लिया ताकि गिरे हुए इंसान को अपने गले लगा सके, उनके गुनाह को माफ़ कर सके। और ये उसके यीशु के कफारे की वसीले से, उसकी मौत के वसीला से हुआ। बोले प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ूंगा आपके सामने यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 9वीं आयत। दोस्तों, बहनों भाइयों, आज मैं आपके सामने जो कलाम लेकर आया हूं वो है लव, डिवाइन लव, अगापे, अल्लाही मोहब्बत। और मैंने बयान किया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौते बेटा बख्श दिया। और मैंने बयान किया कि यीशु मसीह ने उस मोहब्बत के इव्ज अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। तो यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारे दुखों के लिए मसलूब हुआ। और कुलसियों दूसरे बाब की 14वीं आयत में पढ़ते हैं कि यीशु के मसलूब होने से हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी मिट गई, लिखा है। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर थी और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। इसका मतलब है वो यीशु जो पाक था, गुनहगार के तमाम गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया और हमारे गुनाहों को सलीब के ऊपर जड़ दिया। बोले हालेलुया। और हमारी अब्दी खलासी कराई। ये है डिवाइन लव, यीशु मसीह में से जो होकर नजर आती है। मसीह की जो मोहब्बत है, खुदा की जो मोहब्बत है, डिवाइन लव, क्योंकि मैंने अब शुरू में पढ़ा कि खुदा ने हमसे पहले मोहब्बत की, हमने पहले मोहब्बत नहीं की, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा कोई रद्द अमल होना चाहिए। मोहब्बत के बदले में मोहब्बत। अगर मैं किसी से मोहब्बत करूं और वो मुझसे मोहब्बत ना रखे तो इसको कहते हैं वन साइडेड। तो ये वन साइडेड लव है। लेकिन खुदा ने पहले मोहब्बत की, नमूना दे दिया, अब हमें उस मोहब्बत के इव्ज में उसका रद्द अमल ये देना कि हमें भी खुदा से मोहब्बत करनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो किस तरह
पौलुस रसूल ने खुदा से मोहब्बत किस तरह से पूरी की। पौलुस जब साउल उसका नाम था और वो शरीयत के एतबार से एक आलिम था और बड़ा असर रसूख रखने वाला शख्स था, यहाँ तक कि हुकूमत में उसके बड़े लंबे हाथ थे, शरीयत के कानूनों के साथ और सरदार कानूनों के साथ दोस्ती थी, गमलिएल से उसने तालीम पाई, डॉक्टर डिग्री का हामिल था और बड़े असर रसूख वाला शख्स था। और वो मसीह के मानने वालों को बांध कर यरूशलेम में ला के गिरफ्तार करवाता था, कत्ल करवाता था ताकि वो मसीह को छोड़ दे। एक दिन जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई, यीशु ने उसको बताया कि मैं खुदावंद हूँ, तो मुझे सताता है। तो फिर याद रखें, जब उसने ये पैगाम सुना कि तू मुझे क्यों तंग करता है, तो यीशु की मोहब्बत के इब्ज में उसने क्या जवाब दिया। उसने मसीह की खातर वो सब कुछ तर्क कर दिया जो जिनसे उनको नफा था। लिखा है फिलिप्पियों 3 बाब की 6-7 आयत, जोश के एतबार से वो कहता है मैं कलीसिया का सताने वाला था, शरीयत के एतबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया। दोस्तों बहनों भाइयों, मैं लव के बारे में बयान कर रहा हूं। जब मसीह ने मोहब्बत की तो पौलुस की तरह आप भी अपनी मिशनों की तालीम को छोड़कर, जी मिशनों की तालीम को छोड़कर, उन मिशनों की बात कर रहा हूं जो बाइबल की तालीम के उल्ट तालीम देते हैं, उनको छोड़कर बाइबल की असल तालीम जो उसको माने और यीशु की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें। पौलुस ने सब कुछ जो है वो छोड़ दिया और जो नफे की बातें थे उनको भी उसने कूड़ा कर समझ लिया। मसीह की खातर अपने गुनाहों को तर्क कर दे। यीशु से कहे यीशु मेरे दिल को ले उसे पाक और साफ कर। यह है गुनहगार का रद्द अमल। अब ईमानदार का रद्द अमल क्या है, मैं 3 बातें बयान करूंगा। पहली बात है गुनहगार का रद्द अमल, जब खुदा ने मोहब्बत की तो गुनहगार तौबा करे, निजात पाए, यीशु के लहू को कबूल करे। ईमानदार का रद्द अमल यह है कि वो खुदा से मोहब्बत का सबूत मोहब्बत से दे और खुदा से मोहब्बत करे। मरकस की इंजील उसके 12वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। जी हाँ, ये है सारे दिल से। हर रोज बाइबल पढ़ें, हर रोज दुआ करें, कलाम पढ़ें, रफाकत रखें, खुदावंद से रिश्ता रखें और खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करें, लहू से धुले रहें, गुनाहों से पाकीज़ा जिंदगी बसर करें, मसीह का इंतजार करें, मसीह से रिश्ता कायम करें। खुदा की मोहब्बत की जो आपके अंदर झलक नजर आए और लोग खुदा की मोहब्बत को आपके अंदर देखें, खुदा से मोहब्बत रखें। तो नंबर 1 मैंने क्या बयान किया, खुदा की मोहब्बत के इव्ज में खुदा से मोहब्बत करें। नंबर 2, आपस में मोहब्बत रखें। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं खुदा से तो मोहब्बत रखता हूं, तो किसी ना किसी शख्स से उसको नफरत होती है। तो मैं पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका 4 बाब 20वीं और 21वीं आयत। देखा, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा उससे मोहब्बत नहीं रखता तो वो उससे कैसे मोहब्बत रखेगा जिससे उसने नहीं देखा। खुदा से भी मोहब्बत नहीं रख सकता। तो यीशु ने तो ये कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे, खुदा से मोहब्बत रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो आपस में मोहब्बत, और लिखा है आपस में मोहब्बत रखने से हम मसीह के शागिर्द कहलाएंगे। कलीसिया में आपस में मोहब्बत रखें, खानदान में आपस में मोहब्बत रखें, हस्बैंड वाइफ आपस में प्यार रखें, बच्चों के साथ मोहब्बत, और खूब मोहब्बत के साथ आपका घराना जो है वो यीशु मसीह की कलीसिया नजर आए और आपके घर से सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आए। बोले हालेलुया। और तीसरे नंबर पे ईमानदारों से मुखातिब हूं, खुदा से मोहब्बत, आपस से मोहब्बत, और तीसरे नंबर गुनहगार से मोहब्बत रखें। गुनहगार गुनाह में पड़े तड़पते और करा रहे हैं और किसी वक्त भी उनकी जब डेथ हो जाएगी बगैर निजात पाए वो जहन्नम में चले जाएंगे। वो किसी भी मिशन से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, किसी भी फिरके से, किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, अगर गुनाह में मर गए तो जहन्नम में चले जाएंगे। इसलिए उनसे मोहब्बत करें। और यहूदा के खत में लिखा हुआ है, बाज को झपट कर आग से निकालो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इरशाद आज़म की तकमील करें। यीशु मसीह ने कहा बस तुम जाकर सारी खल्क के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, मोहब्बत से उनको खींच लाओ मेरे पास, और उनको जैसे तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल किया है मेरी मोहब्बत उनमें भी बांटो। दोस्तों, मैं अपने पैगाम का इख्तिताम कर रहा हूँ।
बड़े लोग वैलेंटाइंस पे फूल देते हैं एक दूसरे को, लेकिन आपके अंदर से मसीह की मोहब्बत नजर आनी चाहिए। लोगों की निजात के लिए आपस की मोहब्बत में और खुदा से मोहब्बत रखें। याद रखें, खुदा ने पहल की है, मोहब्बत की है, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दें। खुदा आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू।